During my recent Gaya visit, I have spent some quality time in old Nalanda spot, which has been excavated, exhibited, and maintained by Archaeological Survey of India. So today, by visiting nearby museum at Nalanda spot, I came to know some historical events, moments which I would like to share you all. My only request is to keep your patience while watching the excavation videos taken at Nalanda spot. Hopefully, you will enjoy and come to know many historical moments, events as I have experienced. I would like to tell you something about the history of Nalanda. History of Nalanda actually goes back to the days of Mahavira and Buddha in 16th century BC. It was the place of birth and nirvana of Sariputra, one of the famous disciples of Buddha. The place rose into prominence in 5th century AD as a great monastic educational institution for Oriental art and learning in the whole Buddhist world, attracting students from distant countries like China. The galaxy of luminaries associated with it includes Nagarjuna, Aryadeva, Vasubandhu, Dharmapala, Shivashnu, Asanga, Shilabhadra, Dharmakirti, and celebrated Chinese travelers Huan and Ai Xing, who have extensively described the monasteries and shrines at Nalanda and life of monks there. Various subjects like theology, grammar, logic, astronomy, metaphysics, medicine, and philosophy were taught here. The purpose of the contemporary rulers as evident from inscriptions. Nalanda's excavation actually conducted by Archaeological Survey of India during 1915 to 37 and again from 1974 to 1982 have exposed the extensive remains of 6 brick temples and 11 monasteries arranged on a symmetrical layout and spread over an area more than a square kilometer. Other than structures, the excavation have unearthed many sculptures and images in stone, bronze, and stucco. Significant among the Buddhist sculptures are Buddha in different postures. A few images are of Brahminical deities like Vishnu, Shiva, Parvati, Mahishasuramardini, Ganesha, Surya, etc. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কেন ধ্বংস করা হয়েছিল জানেন? ভেবে দেখেছেন কখনো? পাঠশালা বন্ধ করে দাও মন্ত্রী, কানে শুনতে পাচ্ছ না? ওরা যত পড়ে তত বেশি জানে আর তত কম মানে। ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে অজ্ঞতা সবসময় জ্ঞানকে ভয় পায় আর অসহিষ্ণুতা সবসময় প্রশ্নকে ধ্বংস করতে চায়। আপনি কি জানেন ইতিহাসে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল যেখানে ভর্তি হতে পৃথিবীর সেরা মেধাবীরাও ব্যর্থ হতো? সেখানে ছিল লক্ষ লক্ষ পাণ্ডুলিপি, হাজার হাজার শিক্ষক আর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা শিক্ষার্থী, কিন্তু মাত্র একদিনের আক্রমণে সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেল। কেন? কি কারণে তারা ধ্বংস করে দিয়েছিল শিক্ষা ব্যবস্থা? কাদের হাতে? আর সেই আগুনে মানব সভ্যতা ঠিক কতটা হারিয়েছিল? আজ আমি বলবো নালন্দা সেই বিস্ময়কর উত্থান, ভয়াবহ ধ্বংস এবং ইতিহাসের সবচেয়ে বড় জ্ঞান বিপর্যয়ের গল্প। একটি আগুন যা শুধু একটি ভবন নয়, পুড়িয়ে দিয়েছিল মানব সভ্যতার শত শত বছরের জ্ঞান। একটি আক্রমণ যা বদলে দিয়েছিল ইতিহাসের গতিপথ। যদি সেই বইগুলো আজও বেঁচে থাকতো তাহলে হয়তো পৃথিবীর আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন হতো। কি ছিল সেই বিশ্ববিদ্যালয়? কেন তাকে ধ্বংস করা হয়েছিল? চলুন ফিরে যাই প্রায় ১৫০০ বছর আগেকার সেই ভয়াবহ দিন, নালন্দার শেষ দিনের অধ্যায়। এক আগুনে জ্বলছিল জ্ঞানের সূর্য। কল্পনা করুন, রাতের অন্ধকারে আকাশ লাল হয়ে উঠেছে, বাতাসে উঠেছে কালো ধোঁয়া, পোড়া বই অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ পাণ্ডুলিপির গন্ধ। চারিদিকে শুধু আগুনের গর্জন, বিশাল বিশাল ইমারত আগুনে ভেঙে পড়ছে, হাজার হাজার তালপাতার ভোজ্যপত্রে লেখা অমূল্য জ্ঞান, শত শত বছরের গবেষণা সবকিছু ধীরে ধীরে আগুনের লেলিহান শিখায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। লোক মুখে প্রচলিত আছে সেই আগুন নাকি একদিন নয়,
এক সপ্তাহ নয়, টানা 3 মাস ধরে জ্বলেছিল। ভাবুন, কত কোটি শব্দ, কত অমূল্য চিন্তা, কত অজানা আবিষ্কার সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। সেই ধোঁয়ার সঙ্গে হয়তো হারিয়ে গিয়েছিল এমন অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, এমন অনেক চিকিৎসাবিদ্যা, এমন অনেক দর্শন যা মানব সভ্যতাকে শত শত বছর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারত। হয়তো সেই ছাইয়ের ভেতর লুকিয়েছিল এমন সব প্রশ্নের উত্তর যেগুলোর সন্ধান আজও পৃথিবী করে চলেছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন আজও ইতিহাসকে তাড়া করে বেড়ায়, কেন? কেন একজন বিজেতা একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস করতে চাইবে? কেন হাজার হাজার নিরস্ত্র শিক্ষক, ছাত্র এবং ভিক্ষুদের ওপর নেমে এসেছিল এমন নিষ্ঠুর আক্রমণ? একটি গ্রন্থাগারকে আগুনে পুড়িয়ে দিলে কি লাভ হতে পারে, ভেবে দেখেছেন কখনো? কারণ ইতিহাস আমাদের একটি কঠিন সত্য শেখায়, যে শাসক মানুষের চিন্তাকে ভয় পায়, সে প্রথমেই আঘাত হানে বইয়ের ওপর, শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর। কারণ তলোয়ার দিয়ে মানুষকে হত্যা করা যায়, কিন্তু জ্ঞান বেঁচে থাকলে নতুন মানুষ আবার উঠে দাঁড়ায়। এই কারণেই পৃথিবীর ইতিহাসে বারবার গ্রন্থাগার পুড়েছে, বই নিষিদ্ধ হয়েছে, শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আঘাত হানা হয়েছে, চিন্তাবিদদের হত্যা করা হয়েছে। আর সেই দীর্ঘ ইতিহাসের সবচেয়ে বেদনাদায়ক অধ্যায়গুলোর একটি হলো নালন্দার ধ্বংস। কিন্তু এই গল্পের শুরু আগুন দিয়ে নয়, এই গল্প শুরু হয় একটি স্বপ্ন দিয়ে। এমন এক স্বপ্ন যেখানে বিশ্বাস করা হতো জ্ঞানই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তি, যেখানে একজন মানুষের পরিচয় তার জন্ম নয়, তার কৌতূহল, যেখানে প্রশ্ন করাকে অপরাধ নয়, বরং শিক্ষার প্রথম ধাপ হিসাবে দেখা হতো। আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর আগে, যখন পৃথিবীর বহু অঞ্চল যুদ্ধ, অরাজকতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছিল এমন এক শিক্ষা কেন্দ্র যার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল এশিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। চীন, কোরিয়া, তিব্বত, জাপান, শ্রীলঙ্কা, সুমাত্রা, পারস্য, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী মাসের পর মাস পথ হেঁটে এখানে আসতেন। কেউ আসতেন জ্যোতির্বিজ্ঞান শিখতে, কেউ চিকিৎসা বিজ্ঞান, কেউ দর্শন, আবার কেউ যুক্তিবিদ্যা। সেখানে কোনো রাজপুত্রের জন্য আলাদা আসন ছিল না, কোনো ধনীর জন্য বিশেষ সুযোগ ছিল না। দরজার ভেতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সবাই হয়ে যেতেন শুধু একজন শিক্ষার্থী। সেই প্রতিষ্ঠানের নাম নালন্দা। নালন্দা ছিল না শুধু ইট, পাথর আর লাল ইটের তৈরি বিশাল স্থাপত্য। এটি ছিল একটি ধারণা, এমন একটি সভ্যতার প্রতীক যেখানে জ্ঞানকে ক্ষমতার উপরে স্থান দেয়া হতো, যেখানে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞান, দর্শনের সঙ্গে গণিত এবং যুক্তির সঙ্গে মানবতার মিলন ঘটেছিল এক অভূতপূর্ব পরিবেশে। কিন্তু ইতিহাসের নিয়ম বড় নিষ্ঠুর। যেখানে আলো সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়, অন্ধকারও সেখানেই সবচেয়ে প্রবল হয়ে ওঠে। আর সেই আলোকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্যই একদিন এসেছিল ঘৃণা, উন্মাদনা আর ধ্বংসের এক অশুভ শক্তি। আজ আমরা শুরু করছি সেই হারিয়ে যাওয়া আলোর সন্ধানের যাত্রা, যে যাত্রা আমাদের নিয়ে যাবে নালন্দার জন্ম থেকে তার মহিমা, তার পতন এবং তার অমর উত্তরাধিকারীর ইতিহাসে। বিশ্বের প্রথম জ্ঞান নগরীর উত্থান। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কিছু সময় এসেছে যখন একটি সভ্যতা শুধু তার অস্ত্রের শক্তিতে নয়, তার চিন্তার শক্তিতে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেই সময়টির নাম গুপ্ত। ইতিহাসে একে শুধু একটি সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলে না, একে বলা হয় জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শনের এক অসাধারণ নবজাগরণের যুগ। পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে শাসন করছেন সম্রাট কুমারগুপ্ত প্রথম। অধিকাংশ রাজা যেখানে নিজেদের ক্ষমতার স্মারক হিসাবে দুর্গ, প্রাসাদ কিংবা বিজয় স্তম্ভ নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন, সেখানে কুমারগুপ্ত এক ভিন্ন স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি এমন একটি স্থান গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যেখানে অস্ত্র নয়, জ্ঞান হবে সর্বোচ্চ শক্তি, যেখানে সাম্রাজ্যের সীমা নয়, চিন্তার পরিধি হবে মানুষের পরিচয়। সেই স্বপ্ন থেকেই জন্ম নিল নালন্দা। নালন্দা শব্দটির ব্যাখ্যা নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। একটি প্রচলিত ব্যাখ্যায় বলা হয় এটি সংস্কৃত নাম আলমদা থেকে এসেছে, যার অর্থ জ্ঞান দানে যার কোনো সীমা নেই, অর্থাৎ এমন এক উৎস যা অবিরামভাবে জ্ঞান বিতরণ করে চলে। নামের মধ্যেই যেন লুকিয়ে ছিল ভবিষ্যতের পরিচয়। আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর আগে গড়ে ওঠা এই শিক্ষা কেন্দ্র শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, এটি ছিল বিশ্বের প্রথম পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম। বিশাল লাল ইটের প্রাচীর ঘেরা ক্যাম্পাসে সারিবদ্ধ মঠ, পাঠশালা, ধ্যানকক্ষ, উদ্যান, পুকুর এবং ছাত্রাবাস, সব মিলিয়ে যেন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞান নগরী।
এখানে হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও আচার্য একই পরিবেশে বসবাস করতেন, শিখতেন এবং গবেষণা করতেন। নালন্দার বিশেষত্ব ছিল তার মুক্ত চিন্তার পরিবেশ। এখানে কোনো নির্দিষ্ট মতবাদকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা হতো না, বরং প্রতিটি ধারণাকে প্রশ্ন, যুক্তি ও বিতর্কের মাধ্যমে যাচাই করা হতো। একজন শিক্ষার্থীকে শেখানো হতো, কোনো কথা শুধু শ্রদ্ধার কারণে গ্রহণ করো না, সত্যকে যাচাই করো, বিশ্লেষণ করো এবং নিজের বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করো। এই কারণেই অল্প সময়ের মধ্যেই নালন্দার খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করে এশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। চীন, কোরিয়া, তিব্বত, শ্রীলঙ্কা, সুমাত্রা, জাভা এবং মধ্য এশিয়ার বহু অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা মাসের পর মাস দুর্গম পথ অতিক্রম করে এখানে পৌঁছেতেন। তাদের কাছে নালন্দায় ভর্তি হওয়া ছিল শুধু উচ্চশিক্ষা নয়, এটি ছিল জীবনের সর্বোচ্চ অর্জন। কিন্তু একটি প্রশ্ন তখনও রয়ে যায়, এত হাজার মানুষ কিভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ পেত? সত্যিই কি যে কেউ নালন্দার ছাত্র হতে পারত? এর উত্তর লুকিয়ে আছে নালন্দার প্রধান প্রবেশদ্বারে, যেখানে অপেক্ষা করছিল ইতিহাসের অন্যতম কঠিন ভর্তি পরীক্ষা। নালন্দার প্রবেশদ্বার, যেখানে জ্ঞানের কাছেই মাথা নত করত পৃথিবী। নালন্দার বিশাল লাল ইটের প্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে শত শত তরুণ। কারো গায়ে চীনের পোশাক, কারো মুখে তিব্বতের বৈশিষ্ট্য, কেউ এসেছে কোরিয়ার পাহাড় পেরিয়ে, কেউ আবার সুমাত্রা কিংবা শ্রীলঙ্কার উপকূল থেকে। মাসের পর মাস পথ হেঁটে, নদী পার হয়ে, বন জঙ্গল অতিক্রম করে তারা সবাই এসেছে একটি স্বপ্ন নিয়ে। নালন্দার ছাত্র হবে। কিন্তু সেই স্বপ্নের সামনে দাঁড়িয়েছিল এক অদৃশ্য প্রাচীর। প্রধান প্রবেশদ্বারে কোনো সশস্ত্র প্রহরী ছিল না, সেখানে বসে থাকতেন একজন দ্বার পণ্ডিত। তার হাতে ছিল না তলোয়ার, ছিল প্রশ্ন। তার শক্তি ছিল না বাহুবল, ছিল জ্ঞানের গভীরতা। নালন্দায় প্রবেশ করতে হলে প্রথমেই তাকে সন্তুষ্ট করতে হতো। এটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম কঠিন ভর্তি পরীক্ষা। একজন আগ্রহী শিক্ষার্থীকে দর্শন, ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, বৌদ্ধ দর্শন, বৈদিক সাহিত্য, ভাষা, এমনকি বিজ্ঞান সম্পর্কেও প্রশ্নের উত্তর দিতে হতো। শুধু মুখস্থ জ্ঞান নিয়ে প্রতিটি উত্তরের পেছনে থাকতে হতো যুক্তি। শুধু মুখস্থ জ্ঞান নয়, প্রতিটি উত্তরের পেছনে থাকতে হতো যুক্তি। কারণ নালন্দা বিশ্বাস করত যে শুধু উত্তর জানে সে শিক্ষার্থী হতে পারে, কিন্তু যে প্রশ্ন করতে জানে কেবল সেই জ্ঞানী হওয়ার যোগ্য। চীনা ভিক্ষু ও পর্যটক হিউয়েন সাং তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন, বহু শিক্ষার্থী এই পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেত। অনেকে শত শত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার পরেও প্রবেশাধিকার পেত না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা এটিকে অপমান নয় বরং শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করত। কারণ নালন্দার দ্বার পর্যন্ত পৌঁছানোই ছিল গৌরবের বিষয়। যারা এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতো তাদের জন্য খুলে যেত এক নতুন জগৎ। ভেতরে প্রবেশ করার পর কেউ আর রাজপুত্র থাকতো না, কেউ দরিদ্র কৃষকের সন্তানও থাকতো না। সবার পরিচয় একটাই, তারা জ্ঞানের অনুসন্ধানী। একই ছাত্রাবাসে থাকা, একই আহার, একই পাঠ এবং একই নিয়ম। নালন্দা শিখিয়েছিল যে শিক্ষা মানুষের সামাজিক পরিচয় নয়, তার মানবিক পরিচয়কে বড় করে। এখানে দিনের শুরু হতো প্রভাতের ঘণ্টার ধ্বনিতে, তারপর পাঠ, বিতর্ক, গবেষণা, ধ্যান এবং আলোচনা চলত গভীর রাত পর্যন্ত। শ্রেণীকক্ষের বাইরেও শিক্ষা 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 প্রসার থামতো না। বাগানে হাঁটতে হাঁটতে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যুক্তি বিতর্ক চলত। একটি প্রশ্ন থেকে জন্ম নিত আরেকটি প্রশ্ন, একটি ধারণা থেকে জন্ম নিত নতুন চিন্তা। নালন্দার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, এখানে মতের ভিন্নতাকে ভয় করা হতো না, বরং বিশ্বাস করা হতো সত্যের কাছে পৌঁছানোর একমাত্র পথ হলো মুক্ত বিতর্ক। একজন ছাত্র যদি তার আচার্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করত, তবে তাকে শাস্তি দেওয়া হতো না, বরং তার যুক্তি মনোযোগ দিয়ে শোনা হতো। এই মুক্ত চিন্তা, এই প্রশ্ন করার সাহস এবং জ্ঞানের প্রতি নিঃস্বার্থ নিবেদনই নালন্দাকে শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয় নয়, মানব সভ্যতার এক অনন্য আলোক স্তম্ভে পরিণত করেছিল। কিন্তু এই আলোর কেন্দ্রবিন্দু ছিল আরেকটি বিষয়, একটি গ্রন্থাগার যার বিশালতা এবং জ্ঞানের ভাণ্ডার পৃথিবীর ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়ে আছে। সেই অবিশ্বাস্য গ্রন্থ ভাণ্ডারের দরজায় খুলবে আমাদের পরবর্তী আলোচনার বিষয়। ধর্মগঞ্জ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের ভাণ্ডার। যদি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় একটি জীবন্ত মানবদেহ হতো, তবে তার হৃদয় ছিল একটি স্থান, ধর্মগঞ্জ। এটি কোনো সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল না, এটি ছিল এমন এক জ্ঞানের মহাসমুদ্র যার তুলনা সেই সময় পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না। এখানে শুধু বই সংরক্ষণ করা হতো না, এখানে সৃষ্টি হতো নূতন জ্ঞান, সংরক্ষিত হতো মানব সভ্যতার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা, আর প্রতিদিন জন্ম নিত নূতন নূতন চিন্তা। ভাবুন,
আজ থেকে প্রায় ১,৫০০ বছর আগে যখন পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে বই ছিল অত্যন্ত বিরল সম্পদ, তখন নালন্দার বুকের ভেতর দাঁড়িয়েছিল ৩টি বিশাল গ্রন্থাগার: ভবন রত্নসাগর, রত্নরঞ্জক এবং রত্নদধি। এর মধ্যে রত্নদধি ছিল ৯ তলা বিশিষ্ট। সেই যুগে ৯ তলা ভবন ছিল প্রকৌশল ও স্থাপত্যকলার এক বিস্ময়। এই বিশাল গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ছিল লক্ষ লক্ষ পাণ্ডুলিপি, তালপাতা, ভোজ্যপত্র এবং বিশেষভাবে সংরক্ষিত কাগজে লেখা সেই পুঁথিগুলো শুধু ধর্মীয় গ্রন্থ ছিল না, এখানে ছিল গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ধাতুবিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, ভাষাতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, স্থাপত্য, কৃষিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, এমনকি মনোবিজ্ঞান সম্পর্কিত অসংখ্য গবেষণা। দিনের আলো ফুলিয়ে গেলে নালন্দা ঘুমিয়ে পড়তো না। অসংখ্য প্রদীপের আলোয় রাতভর কাজ করতেন লিপিকাররা। তাদের কাজ ছিল পুরনো পাণ্ডুলিপির হুবহু অনুলিপি তৈরি করে, যাতে কোনো জ্ঞান হারিয়ে না যায়। এক একটি গ্রন্থ নকল করতে করতে কখনো লেগে যেত কয়েক মাস, এমনকি কয়েক বছরও। কারণ তারা জানতেন একটি বই শুধু কয়েকটি পাতা নয়, এটি একটি সভ্যতার স্মৃতি। ধর্মগঞ্জ ছিল আন্তর্জাতিক জ্ঞান বিনিময়ের কেন্দ্র। চীন, তিব্বত, কোরিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে আগত ভিক্ষু ও পণ্ডিতরা এখানে বসে সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করতেন। অনেক পাণ্ডুলিপি চীনা ও তিব্বতী ভাষায় অনুবাদিত হয়ে দূর দেশে পৌঁছে যেত। আর সেই কারণেই নালন্দার প্রভাব ভারতের সীমা অতিক্রম করে সমগ্র এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু এত বিপুল জ্ঞান, এত মুক্ত চিন্তা এবং এত আন্তর্জাতিক প্রভাবই কি একসময় নালন্দাকে করে তুলেছিল কিছু মানুষের চোখের সবচেয়ে বড় শত্রু? ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে, অজ্ঞতা সবসময় জ্ঞানকে ভয় পায়, আর অসহিষ্ণুতা সবসময় প্রশ্নকে ধ্বংস করতে চায়। সেই সময় উত্তর পশ্চিম সীমান্তে এক নতুন শক্তির উত্থান ঘটেছিল। তাদের হাতে ছিল তলোয়ার, কিন্তু নালন্দার হাতে ছিল বই। ইতিহাস খুব শিগগিরই এই দুই শক্তির মুখোমুখি সংঘর্ষে সাক্ষী হতে চলেছিল। আর সেই সংঘর্ষের কেন্দ্রে উঠে আসবে এক ব্যক্তির নাম, ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি। তার আগমন শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেবে। অধ্যায় দিগন্তে কালো মেঘ। যখন নালন্দার দিকে এগিয়ে আসছিল ধ্বংস, ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডিগুলো কখনো হঠাৎ ঘটে না। ধ্বংস আসার আগে প্রকৃতি যেন নীরবে কিছু সংকেত পাঠায়, কিন্তু ব্যস্ত সভ্যতা সেই সংকেত পড়তে পারে না। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ, ভারতবর্ষ তখন আর সেই ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী সাম্রাজ্য নয় যে এক সময় সমগ্র এশিয়ার কাছে জ্ঞানের আলো ছড়িয়েছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের গৌরব বহু আগেই ইতিহাসের পাতায় স্থান নিয়েছে। পাল রাজাদের শক্তিও ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। উত্তর ভারতের অসংখ্য রাজ্য নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ে ব্যস্ত। রাজারা নিজেদের সিংহাসন রক্ষায় এতটাই নিমগ্ন ছিলেন যে সীমান্তের উপরে জন্ম নেওয়া নতুন বিপদের দিকে খুব কম মানুষেরই নজর ছিল। অথচ পশ্চিমের দিগন্তে তখন ইতিহাসের চাকা দ্রুত ঘুরছে। মধ্য এশিয়ার তুর্কি সেনাবাহিনী একের পর এক অঞ্চল দখল করে ভারতীয় উপমহাদেশের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের যুদ্ধনীতি ছিল দ্রুত আক্রমণ, আকস্মিক অভিযান এবং ভয়ের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করা। যেখানে তারা প্রবেশ করত সেখানে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ত। এই সময়ে ইতিহাসের মঞ্চে আবির্ভাব ঘটে এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনাপতির, ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি। তিনি কোনো বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন না, কিন্তু নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছিল তার। ছোট একটি অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে তিনি বিহারের দিক থেকে অগ্রসর হতে শুরু করেন। তার বাহিনী ছিল দ্রুতগতির, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং আকস্মিক আক্রমণে দক্ষ। এদিকে নালন্দায় তখনও জীবন চলছিল স্বাভাবিক ছন্দে। ভোরের ঘণ্টার ধ্বনিতে ছাত্ররা জেগে উঠেছে, কোথাও দর্শনের ক্লাস চলছে, কোথাও চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা। ধর্মগঞ্জের গ্রন্থাগারে প্রদীপের আলোয় লিপিকাররা রাতভর পাণ্ডুলিপি অনুলিপি করছেন। বিদেশি ভিক্ষুকরা সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করে নিজ নিজ দেশে পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কেউ কল্পনাও করতে পারেননি যে এই শান্ত পরিবেশের উপর খুব শিগগিরই নেমে আসবে ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ বিপর্যয়। নালন্দার সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল তার জ্ঞান, কিন্তু সেই শক্তিই ছিল তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো সেনাবাহিনী ছিল না, ছিল না দুর্গের মতন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এখানে অস্ত্রের পরিবর্তে ছিল বই, আর যুদ্ধের পরিবর্তে ছিল যুক্তি ও বিতর্ক। ইতিহাসে নালন্দা ধ্বংসের কারণ নিয়ে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। সমসাময়িক ও পরবর্তী ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায় যে বখতিয়ার খিলজির বিহার অভিযান চলাকালীন নালন্দা আক্রমণ ও ধ্বংসের শিকার হয়। তবে জনপ্রিয় লোক কাহিনীতে প্রচলিত কিছু ঘটনা, যেমন কোনো আয়ুর্বেদাচার্যের চিকিৎসা নিয়ে প্রতিশোধের গল্প, ঐতিহাসিকভাবে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়। ইতিহাস ও লোককথার এই পার্থক্য মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একটি বিষয়ে নিশ্চিত, একটি ঝড় দ্রুত এগিয়ে আসছিল। এমন এক ঝড় যা শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন ভেঙে দেবে না, আগুনে পুড়িয়ে দিতে চাইবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সঞ্চিত মানব জ্ঞানকে।
আর সেই ভয়ঙ্কর দিনের সূচনা হবে পরবর্তীতে, যেদিন নালন্দার আকাশে ধোঁয়ায় ঢেকে যাবে আর ইতিহাস হারাবে তার সবচেয়ে উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভগুলোর একটি। আগুনের 3 মাস, নালন্দার শেষ দিন। ভোরের আলো তখন মাত্র নালন্দার লাল ইটের দেওয়ালে পড়তে শুরু করেছে। প্রতিদিনের মতোই ঘণ্টার ধ্বনিতে ঘুম ভাঙছে ছাত্রদের। কেউ ধ্যান কক্ষে যাচ্ছে, কেউ দর্শনের পাঠে, কেউ বা ধর্মগ্রন্থের বিশাল গ্রন্থাগারে নতুন পাণ্ডুলিপি পড়তে বসছে। আচার্যরা দিনের পাঠের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। চারিদিকে এক শান্ত সুশৃঙ্খল পরিবেশ। কিন্তু সেই সকাল আর 5টা সকালের মতো ছিল না। দূরে হঠাৎ ধুলোয় ঢেকে গেল দিগন্ত। মুহূর্তের মধ্যে শোনা গেল অসংখ্য ঘোড়ের গর্জন। ক্রমশ সেই শব্দ কাছে আসতে লাগলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ হয়তো তখনও বুঝতে পারেনি ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ আক্রমণ তাদের দরজায় এসে পৌঁছেছে। বখতিয়ার খিলজির অশ্বারোহী বাহিনী ঝড়ের গতিতে নালন্দার দিকে ধেয়ে এলো। নালন্দা কোনো দুর্গ ছিল না। এখানে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য ছিল না, অস্ত্রাগারও ছিল না। হাজার হাজার শিক্ষক, ভিক্ষু এবং শিক্ষার্থীর হাতে ছিল শুধু পাণ্ডুলিপি, কলম আর জ্ঞানের সাধনা। তলোয়ারের সামনে তারা ছিল সম্পূর্ণ অসহায়। আক্রমণ শুরু হলো। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো আর্তনাদ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে প্রাঙ্গণে যুক্তি, দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা প্রতিধ্বনিত হতো, সেখানে এখন শোনা যাচ্ছে আগুনের গর্জন আর মৃত্যুর চিৎকার। বহু শিক্ষক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মূল্যবান পাণ্ডুলিপি বাঁচানোর চেষ্টা করলেন। কেউ বই বুকে চেপে পালালেন, কেউ ছাত্রদের নিরাপদে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। অনেকেই আর ফিরে আসেননি। এরপর আক্রমণকারীদের নজর পড়ল নালন্দার হৃদয়ে, গ্রন্থাগারে। শত শত বছরের শ্রমে গড়ে ওঠা সেই বিশাল গ্রন্থ ভাণ্ডারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। তালপাতা, ভোজ্যপত্র এবং শুকনো কাঠে তৈরি পাণ্ডুলিপিগুলো মুহূর্তেই আগুনের খাদ্যে পরিণত হলো। আগুন ধীরে ধীরে গ্রাস করতে লাগলো রত্নসাগর, রত্নরঞ্জক এবং রত্নতথীর অমূল্য সংগ্রহ। পরবর্তী যুগের বহু বিবরণের উল্লেখ রয়েছে সেই আগুন দীর্ঘ সময় ধরে জ্বলেছিল। জনপ্রিয় ঐতিহ্যে বলা হয় তা প্রায় 3 মাস পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। যদিও এই সময়কাল নিয়ে ইতিহাসবিদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ধ্বংস ছিল ভয়াবহ এবং গ্রন্থাগারের বিপুল সংগ্রহ আগুনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শুধু বই নয়, পুড়ে যাচ্ছিল গবেষণা, আবিষ্কার, অভিজ্ঞতা, ভাষা, দর্শন এবং অসংখ্য মানুষের আজীবনের সাধনা। হয়তো এমন অনেক জ্ঞান সেই আগুনে হারিয়ে গেল যার অস্তিত্বের কথা আমরা আজ আর জানি না। ধোঁয়ায় ঢেকে গেল নালন্দার আকাশ। ছাই উড়ে বেড়াতে লাগলো আকাশে। নালন্দার লাল ইট কালো হয়ে গেল আর পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কেন্দ্র পরিণত হলো নীরব ধ্বংসস্তূপে। কিন্তু আগুন শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস করেনি। সেই আগুন মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমন এক শূন্যতা তৈরি করেছিল যার মূল্য হয়তো আজও আমরা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারিনি। সেই অপূরণীয় ক্ষতির কথা আজ আমরা যখন এই গ্রন্থাগার এবং নালন্দার ধ্বংসস্তূপ দর্শন করি, তারই প্রতিটি কোণায় কোণায় যেন সেই ইতিহাসের কথা। নালন্দা ধ্বংসের ইতিহাস বলতে গিয়ে যে সমস্ত তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, এগুলো সকলই ইতিহাসের সংকলিত তথ্য, সংগ্রহীত তথ্য।